मुतनी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुनाफिक को जिक्र कर रहे थे और मुनाफिक मुहाजिरीन में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तीसरा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मनाकिब जिक्र की। अब यहाँ से चौथे खलीफतुर राशिदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हालात और उनके मनाकिब को हमारे सामने जिक्र कर रहे हैं। जी वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अंत मिन्नी व अना मिनका वक़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तवफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्हु राज़ी। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हुई और उस वक्त हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर सभी बैत कर ली। सिर्फ हजरत अमीर मौला रजी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम में थे, उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ के ऊपर बैत को इख्तियार नहीं किया। जी हदसना कुतबा बिन सईद क़ाल हदसना अब्दुल अज़ीज़ अन अबी हाज़िम अंसारी बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लऊतियन रायत गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि क़ाल फबात अन्नासु यदुकुन लैलतहु व यौम युल्क़ाहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह को मैं ऐसे आदमी को झंडा दूंगा कि जिनके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला फतह कराएगा। जी फलम्मा अस्बह अन्नासु क़दव अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुहुम यरजू अन युता फ़क़ाल अयना अली इब्न अबी तालिब फ़क़ालू यश्तकी ऐनैहि या रसूलल्लाह क़ाल फ़अरसिलू इलैहि फ़अतूनी बिही फलम्मा जाअ बसक़ फ़ी ऐनैहि फ़दअा लहु फ़बरा हत्ता कअन लम यकुन बिही वजअun फ़अअताहु रायत फ़क़ाल अली या रसूलल्लाह उक़ातिलुहुम हत्ता यकूनु मिस्लना फ़क़ाल उन्फुज़ अला रिस्लिका हत्ता तंज़िल बिसाहतिहिम सुम्मा दुऊहुम इलल इस्लाम वअख़बिरहुम बिमा यजिबु अलैहिम मिन हक़्क़िल्लाहि फ़ीहि फ़वल्लाहि ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन ख़ैरुन लका मिन अन यकूना लका हुमूरुन नअमी। वफ़ीहि क़ाल हदसना कुतबतु क़ाल हदसना हातिम अन यज़ीद इब्न अबी उबैद अन सलमह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान अली क़द तख़ल्लफ़ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ख़ैबर व कान बिही रमदुन फ़क़ाल अना अतख़ल्लफ़ु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रज अली फ़लहिक़ बिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम्मा कान मसाउ लैलतिल लती फ़तहहा अल्लाहु फ़ी सबाहिहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लऊतियन्ना रायत औ लयअख़ज़न्ना रायत गदन रजुलन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु औ क़ाल युहिब्बुल्लाह व रसूलहु यफ्तहुल्लाहु अलैहि फ़इज़ा नहनु बिअली व मा नरजूहु फ़क़ालू हाज़ा अली फ़अअताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़फ़तह अल्लाहु अलैहि। हदसना अब्दुल्लाह बिन मसलमह क़ाल हदसना अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम अन नबी अन रजुलन दा'a इला सारिक़ सअद रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़क़ाल हाज़ा फ़ुलानुन लिअमीरिल मदीनति यद'उ अलिय्यन इनल मिंबर क़ाल फ़यक़ूलु माज़ा क़ाल यक़ूलु लहू अबू तुराब फ़ज़हिक और अबू तुराब को वो हंसने लगे। उसके बाद फरमाया कि अबू तुराब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ खिताब है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई कुनीयत है और ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत पसंद थी, इसलिए कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अल्फाज के जरिए से उनको बुलाया था। जी फ़ज़हिक वक़ाल वल्लाहि मा सम्माहु इल्ला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा कान लहू इस्मुन अहब्बु इलैहि मिन्हु फ़स्तदअमतु हदीस सहलन वक़ुल्तु लहू या अबा अब्बास कैफ़ ज़ालिका क़ाल दख़ल अलियुन अला फ़ातिमा थुम्मा ख़रज फ़स्तजा फ़िल मस्जिद फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयना इब्नु अम्मिकी قالت في المسجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهري وخرج التراب إلى ظهري فجعل يمسح عن ظهري فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن زايدة عن أبي حسين عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان فذكر المحاسن عمله قال لعل ذاك يسوءك قال نعم قال فأرغم الله بأنفك ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال هو ذاك بيت أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذاك يسوءك قال أجل قال فأرغم الله بأنفك انطلق فاجهد علي جهدك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن الحكم سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة شقت ما تلقى من أثر ضحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده करने की वजह से हाथ के ऊपर निशान पड़ गए थे। जी فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة أقبلتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقبلته عائشة بمدين فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مزاجعنا فذهبت ليقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمي حتى على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذت जो गुलाम मांगा था उनसे अच्छी चीज में न दो तुमको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो तस्बीहात बताई जो आजकल तस्बीहात फातिमा के नाम से मशहूर है। जी إذا أخذتما مزاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمل 33 فهو خير لكما من خادم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. حدثنا علي بن جعفر قال قلنا شعبة بن أيوب عن ابن سيرين عن أبي عن علي رضي الله عنه قال تقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. मनाकिब जाफर इब्न अबी तालिब अल हाशिमी रज़ियल्लाहु अन्हु
हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुनाकिब भी। वक़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशबहत खल्क़ी व खुलुक़ी। यानी हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरी शक्ल के भी और मेरे अखलाक के भी ज्यादा करीब है। حدثنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن دينار ابو عبد الله الجهني عن ابي ذئب عن سعيد بن المقبوري رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان الناس كانوا يقولون اكثر ابو هريره واني كنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا اكل الحمير ولا البس الحبير ولا يخدمني فلان وفلانه وكنت امسك بطني بالحسباء من الجوع وان كنت لا استخرج الرجل الايه وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وكان خير الناس। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कभी कभी मैं किसी आदमी को पूछने के लिए साथ हो जाया करता था ताकि घर तक जाए तो बोला कि आ जाओ घर में तो खाए पी कर जाओ ताकि मुझे खाने पीने को मिल जाए। जी वकान खैर नास लिल मिस्कीन जाफर इब्न अबी तालिब वकान जाफर बहुत अच्छे आदमी थे। हज़रत जाफर के साथ हम जाते थे, घर में जो कुछ होता था वो निकाल कर देते थे, हत्ता कि किसी बर्तन में घी वगैरह होता था वो खत्म हो गया होता था तो वो भी दे देते थे, हम उसको चुपड़ चुपड़ कर साफ करके खा लिया करते थे। जी वकान यनकलिबु बिमा बिना फयुतइमुना मा कान फी बैति हत्ता इन कान ला युखरिजु इलैना al-uqata allati laysa fiha shay'un فيشقها فنلق ما فيها। حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين قال ابو عبد الله يقال كن في جناحي كن في ناحيتي كل جانبين جناحان ذكر عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما। حدثنا الحسن بن محمد قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عبد الله بن مسنى سمامة بن عبد الله بن انس अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2 साल बड़े थे। जी عن انس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب كانوا اذا قحطوا استسقوا بالعباس بن ابي المطلب رضي الله عنه। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में कहत पड़ जाती थी तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिता को वसीला बनाकर अल्लाह ताला से दुआ करते थे और बारिश मांगते थे। जी فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम दुआ मांगते थे तो अल्लाह ताला बारिश नाज़िल करता था और इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है तो हम इनके चचा को वसीला बनाकर दुआ मांगते हैं। وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا مناقب قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم। حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثنا عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة ارسلت الى ابي بكر تسأله ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم مما افاء الله على رسوله تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. وقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة انما يقول على محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم ان يزيدوا على المأكل واني والله لا اغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا عملنا فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد علي ثم قال إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه وتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة الواقدي قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن وليد عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة عن ابن سعيد بن مخرمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بيسة مني فمن اغزبها اغزبني. حدثنا يحيى بن قزة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسألت عن ذلك فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجهه الذي توفي عنه فيه فبكت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت. مناقب زبير بن العوام رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الحواريون لبياض ثيابه. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان نواف شديد سنة الوعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف وقالوا قال نعم قال ومن فسكت فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارس فقال استخلف وقال عثمان وقالوا فقال نعم قال ومن هو قال فسكت قال فلعلهم قالوا الزبير قال نعم قال ما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام قال اخبرني ابي قال سمعت مروان يقول قلت ان عثمان
أتاه رجل فقال استخلف قال وقيل ذلك قال نعم الزبير قال ما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن ابي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا وان حواري الزبير. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت يوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابي سلمة في النساء فنزلت فاذا انا بالزبير على فرسي يختلف الى بني قريظة مرتين او ثلاثا فلما رجعت قلت يا ابتي رايتك تختلف قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبره فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك فحمل عليه فضربهم الضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. ذكر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضٍ. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن ابيه عن ابي عثمان رضي الله عنه قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن خالد عن قيس بن ابي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचाने के लिए जो हाथ करते थे तीर लगते रहते थे जिसकी वजह से इनका हाथ शल हो गया था. مناقب سعد بن ابي وقاص الزهري رضي الله عنه وبنو زهرة اخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعد يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد. حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد النبي رضي الله عنه قال لقد رايتني وانا ثلث الاسلام. حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए थे उससे पहले सिर्फ दो आदमी मुसलमान हुए थे ये तीसरे नंबर पर मुसलमान हुए ये हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु. قال حدثنا ابن ابي زايدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت 7 ايام واني لثلث الاسلام. تابعه ابو سامة قال حدثنا هاشم حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا يقول اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام. पहला तीर इस्लाम में किसी ने मारा है तो ये हजरत साद बिन अबी वक्कास है. إلا ورق شجر حتى إن أحدنا لا يدعو كما يدعو البعير أبي الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام لقد خبت إذا وزل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر رضي الله عنه قالوا لا يحسن يصلي قال أبو عبد الله ثلث الإسلام يقول وأنا ثالث ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر أشهار النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن ربيعة رضي الله عنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن البشر بن مخرمة رضي الله عنه قال إن علي خدم بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بيضة مني وإني أكره أن يسوءها والله لا يجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله إلا رجل واحد. فترك علي الخطبة. وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنه عن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مساهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال براء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت أخونا ومولانا. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد فتعان بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وإن الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي طائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مستجيعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فقال فسب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعجبه وأخبر به عائشة رضي الله عنها. باب ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية فقالوا من يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا علي وقال उन्होंने चोरी की थी, घर करना था, इस वजह से उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन इस सिलसिले में बात करे, कहा तो उसामा ही बात कर सकते हैं जी। قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصحابي قلت لسفيان فلم تحمله على الحديث قال وجدت في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت وقالوا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلم يشتري أحد أن يكلمه فكلمه أسامة بن زيد فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف وتركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ولو كانت فاطمة لقطعت يدها. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا ابو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا المعجشون قال اخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما وهو في المسجد الى رجل يسحب ثيابه في ناحيه من المسجد وقال انظر من هذا ليت هذا عندي وقال له انسان اما تعرف هذا يا ابا عبد الرحمن هذا محمد بن اسامه قال فتأتى ابن عمر راسه ابن عمر راسه وقال بيديه في الارض ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معتمر سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان بن اسامه بن زيد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقود والحسن فيقول اللهم احبهما فاني احبهما. وقال نعيم بن ابن المبارك قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني مولى اسامه بن زيد ان الحجاج بن ايمن بن ام ايمن رضي الله عنه وكان ايمن اخو اسامه لامه وهو رجل من الانصار فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال اعيد. وقال ابو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر الزهري قال حدثني حمله مولى اسامه بن زيد انه بينما هو مع عبد الله بن عمر اذ دخل الحجاج بن ايمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده قال اعيد فلما ولى قال لي ابن عمر رضي الله عنه من هذا قلت الحجاج بن ايمن بن ام ايمن فقال ابن عمر لو راى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم احبه فذكر حبه وما ولدته ام ايمن. قال ابو عبد الله وزادني بعد اصحاب سليمان وكان حاجنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناكب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فتمنيت ان ارى رؤيا اقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا اعزبا وكنت انام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في المنام كان ملكين اخذاني فذهبا بني الى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فلقيهما ملك آخر فقال لي لم ترى فقصصتها على حفصة رضي الله عنها فقصتها حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم رجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا موسى الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح. باب مناكب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل بن المغيرة عن ابراهيم عن القمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست. मैं मुल्क शाम पहुंचा और मुल्क शाम पहुंचकर मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, नई जगह है, अलग जगह है, पता नहीं किसी से कैसा मुलाकात हो, क्या हो, ये अल्लाह मुझे को साले और नेक आदमी का साथ दे दे, कोई नेक आदमी का मुझे जलीस बना दे। فجلست إليه فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا قالوا أبو الدرداء رضي الله عنه فقلت إني دعوت الله أن अभी दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला कोई नेक साले आदमी को मेरे पास भेज दे, मैं उसको दोस्त बनाऊं। हज़रत अबू दरदा आ गए أن يوشر لي جليسا صالحا فيسرق لي. قال ممن أنت قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकिया को उठाने वाले والمثهرة وليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أوليس فيكم صاحب سيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره. ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن مغيرة بن إبراهيم قال ذهب الحمد إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو قال منكم الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني أمارا. قلت ولا. قال أوليس فيكم أو قال منكم صاحب السر الذي لا يعلم غيره يعني وجفت. قلت بلى. قال أليس فيكم أو قال منكم صاحب السواك أو السواد. قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قلت والذكر والأنثى. قال ما زال بي هؤلاء حتى قالوا يستجلوني عن شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم.
बाबू मनाकिब अबी उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु हदथना अमरु बिन अली قال हदथना अब्दुल आला قال हदथना खालिद बिन अबी किलाबह قال हदथना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु قال हदथना सुलेमान बिन इब्राहिम قال हदथना शुअबह बिन नबी इसाक अन सिलदा अन हुजैफा रदियल्लाहु अन्हु قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في اهل نجران لا बसन حق امين فاشف اصحابه فبعث ابو उबैदा रदियल्लाहु अन्हु नालों में तुमको बहुत ही अमानतदार आदमी दे दूंगा और फिर हजरत अबू उबैदा ने जर्राह को भेजा जी। मनाकिब अल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा वक़ाल नाफी बिन जुबैर अन नबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु आनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसना हदथना सबक़ हजरत हसन के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआनका किया जी। قال अखबरना अबू मुआनका हुरैरा कहते हैं उनुक से उनुक मिलाने को जी। قال हदथना अबू मूसा अनिल हसन अन्हु समिअ अबा बकर रदियल्लाहु अन्हु समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबरी वल हसन इला जंबिही यंदुरु इला नास मरतन व इलैहि मरतन व यक़ूलु इब्नी हादा सय्यिदुन व लअल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फियतैनि मिनल मुस्लिमीन हदथना मूसा बिन قال हदथना मूसा बिन समिअतु अबी قال हदथना अबू उस्मान अन उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु कान यक़ूलु वल हसन व यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा औ कमा قال حدثنا محمد بن حسين بن ابراهيم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن محمد بن انس بن مالك رضي الله عنه قال اوتي عبد الله عبيد الله بن زياد براس الحسين فجعل في تسليم हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक जियाद के पास लाया गया फजअल और यनकुत जियाद ने लकड़ी के जरिए से हजरत हुसैन के सर पर इस तरीके से करना शुरू किया। तो वो साहबी बैठे हुए थे, उन्होंने उसको रोका और मना किया, अरे क्या कर रहे हो तुम? मैंने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लब मुबारक से हजरत हुसैन के होठ को बोसा दे रहे थे। तो ये ऐसा मुबारक होठ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको बोसा दिया है और तुम उसकी ऐसी तजलील कर रहे हो। فجعل في تسليم فجعل ينقض وقال في حسن شيئا فقال انس رضي الله عنه كان اشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مغضوبا بالوسيمه حدثنا حجاج بن بلال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي سمعت البراء رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم اني احبه فاحبه حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي ملكه عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه قال رايت ابا بكر وحمل الحسن وهو يقول بأبي शबीयतु ये ज्यादा मुशाबे है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, शबीह अपने बाप के मुशाबे नहीं है। हजरत अली वहाँ मौजूद थे, हजरत अली हंस रहे थे, हदीस गुजरी का है ये। शबीह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा शबीह बिन अली व अली यदहकु हदथना यहया बिन मईन व सदक़तु व अखबरना मुहम्मद बिन जाफर बन शुअबह अन वाक़िद बिन मुहम्मद बन नबी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु قال अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उरकुबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहली बैतिही حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي ज्यादा मुशाबे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس رضي الله عنه حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة محمد بن ابي يعقوب سمعت ابن ابي نعم سمعت عبد الله بن عمر وساله رجل عن المحرم قال شعبة وحشيبه يقتل الذباب فقال اهل العلاق يسالون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله एहराम के हालत में मक्खी मारने का क्या गुनाह होता है, ये तो सवाल पूछते हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर दिया, हुसैन को उसको उसके मुतालिक नहीं पूछते। इब्न बिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा रिहानताई मेरे दोनों रिहान में खुशबू है। रिहानताई मिन दुनिया बाबू मनाकिब बिलाल इब्न रबाह बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गुलामी से आजाद कराया था, इस वजह से मौला अबू बकर कहा गया। समीतु दफन अलैका बैन यदै फिल जन्नति حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة محمد بن منقذ قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول ابو بكر سيدنا واتك سيدنا يعني بلالا حدثنا ابن عمر عن محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن قيس ان بلالا قال لابن بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان كنت انما बिलाल ने हजरत अबू बकर से कहा कि देखो आपने मुझे आजाद कराया है, अगर अपने मकसद के लिए आजाद कराया तो मुझे आप अपनी पास रख लीजिए, और अगर अपने मकसद के लिए आजाद नहीं कराया, अल्लाह की रजामंदी के लिए आजाद कराया तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं काम करूं। इश्तरैतनी लिल्लाहि फदानी व अमल अल्लाह और मैं अल्लाह के लिए काम करूं। बाबू मनाकिब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा حدثنا मुसद्दद قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن इक्रिमह عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم الى صدري وقال اللهم علمه الحكمة قال اللهم अल्लिमहुल हिकमा अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को
अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत इल्म अता फरमाया। حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابن الوارث وقال اللهم علم الكتاب قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب بن خالد مثله قال البخاري والحكمه والاصابه في غير النبوه صلى الله عليه وسلم. باب المناكب خالد بن وليد رضي الله عنه. حدثنا احمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمر بن هلال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيدا وجعفر وابن رواحه للناس قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اخذ العهد زيد فاصيب ثم قضى جعفر فاصيب ثم قضى ابن رواحه فاصيب وعيناه تذرفان حتى اخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. यही से हजरत खालिद बिन वलीद का लक़ब सैफुल्लाह बोलते हैं। باب المناكب سالم مولى ابي حذيفه رضي الله عنهما. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مولى عن ابراهيم المسروق قال ذكر عبد الله ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال ذاك رجل لا ازال احبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود فبدا به. चार आदमी से कुरान पढ़ो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो फिर मैं चौथे में से ये थे, इस वजह से मैं उससे मोहब्बत करने लगा कि बहुत बड़े आलिम थे। وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم قال ولا ادري بدا بابي او بمعاذ بن جبل رضي الله عنهما. مناكب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن سليمان قال سمعت ابا بكر قال سمعت المسروق قال عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا وقال استخرجوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. حدثنا موسى بن ابي عوانة عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت ارجو ان يكون استجاب قال من اين انت؟ قلت من اهل الكوفة قال افلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمثلة اولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره كيف قرأ ابن أم عبد والليل لا يخشى فقرأت والليل لا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى فقال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا شعبة بن إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة بن رجل قريب السمد والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه قال ما أعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت ابا موسى الاشعري رضي الله عنه يقول قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى الا ان عبد الله بن مسعود رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم को हम ये समझते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले लोगों में से है, इसलिए कि बहुत कसरत के साथ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये और इनकी वालदा आती जाती रहती थी। لما نرى من دخوله ودخول امه على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاويه رضي الله عنه. معاويه رضي الله تعالى عنه. حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا معاذ عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي مليكه قال اوتر معاويه بعد العشاء بركعه وعنده مولى لابن عباس رضي الله عنهما فاتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال دعه فانه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن ابي مليكه قيل لابن عباس هل لك في امير المؤمنين معاويه فانه ما اوتر الا بواحده قال اصاب انه فقيه. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن انا بالسياح قال سمعت حمران بن ابان عن معاويه قال انكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. مناكب فاطمه رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه سيده نساء اهل الجنه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بذات مني فمن أغضبها فقد أغضبني. حدثنا يحيى قزعة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شقواه التي قبض فيها فسألها बीमारी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था فسألها بشيء فبكت ثم دعاها فسألها فضحكت قالت فسألت عن ذلك فقال سألني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يبغض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت ثم سألني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت. فضل عائشة رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن يونس عن ابن شهاب قال ابو سلمة ان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل आइश यानी आयशा की जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइश का लफ्ज इस्तेमाल किया। هذا جبريل يقرئك السلام فقلت وعليه हज़रत जिब्रील आपको सलाम पेश कर रहे हैं فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى على आप देखते हैं हम तो नहीं देखते تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وقال حدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وعاسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنهما
يقول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن بن القاسم بن محمد ان عائشة رضي الله عنها اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا ام المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن الحكم سمعت ابا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن الى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال اني لأعلم انها زوجته في الدنيا والاخره ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه او اياها. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها انها استعانت من اسماء خلادة فهلكت فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت آية التيمم قال اسيد بن حسين جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركه. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن هشام عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا حسن على بيت عائشة सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में कल किसके यहाँ भाई है कल किसके यहाँ है इसलिए कि बारी बारी रहा करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हजरत आयशा के घर पर हो इसलिए औरतें भी समझ गई इस वजह से फिर उन्होंने बारी को कैंसिल किया और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कमरे में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया जी حسن على بيت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة فلما كان يوم سكن حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن النبي قال كان الناس يتخلون بهداياه يوم عائشة قالت عائشة فاجتمع سواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتخلون بهداياهم يوم عائشة وإن نريد الخير كما تريد عائشة فمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان أو قال حيث ما دار قال فذكرت ذلك ام سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد الي ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من ثم غيرها. हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पेट पर नाज़िल होती है और तुम्हारे किसी पेट पर नाज़िल नहीं होती तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि ये फजीलत हजरत आयशा को दे रखी है. बाबू मनाकिब अंसारी والذين बताया था कि अंसार में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंफिरादी तौर पर फजीलत नहीं जिक्र की इज्तिमाई तौर पर अंसार की फजीलत को बताई गई है जी. والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصاري كنتم تسمون به أم سماكم الله قال بل سمانا الله. नाम तुमने दिया है या अल्लाह ने दिया है? قال بل سمانا الله. كنا ندخل على ناس فيحدثنا بمناكب النساء ومشاهدهم ويقبل علي أول رجل من الأزدي فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا وكذا وكذا. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامد عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواياتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة بن ابي تياهي قال سمعت انس يقول قال الانصار يوم فتح مكة وعاد قريش والله ان هذا لهو العجب ان سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا للانصار فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقال هو الذي بلغك فقال اولا ترضون ان يرجع الناس بالغنائم الى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم لو سلكت الانصار واديا او شيبا لسلكت وادي الانصار او شيبهم. बाबू कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला हिजरत यकुन मिन al-ansari होती तो मैं अंसारी होता है अंसार की बहुत बड़ी फजीलत की बात है जी. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان الانصار سلكوا واديا او شيبا لسلكوا في وادي الانصار ولولا الهجرة لكنت امرا من الانصار وقال ابو هريرة ما ظلم بأبي وامي آووه ونصروه او كلمة اخرى. باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد النبي عن جدير رضي الله عنه قال لما قدموا المدينة أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن ربيع فقال لعبد الرحمن إني أكثر أنصاري مالا अंसार में सबसे ज्यादा मालदार आदमी हूँ فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها وإذا انقضت عدتها فتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع فلما انقلب إلا ومعه فضل من عقد وسمن ثم دعا यक़ीद और समन घी और पनीर
नफे में लेकर रात को पहुंचे। ثم تعب الغدو ثم جاء يوما وبه أسد سكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم क्या है ये? قال تزوجت قال كم سقت إليها قال نواة من ذهب أو قال وزن نواة شق إبراهيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا فسأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولي امرأتان. मैं अपने दरमियान और इनके दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बनाया है मैं उसको अपना माल का आधा भागीदार शरीक कर सकता हूँ. فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك فلم يجي يومئذ حتى أفضل شيء من سمن وافد. पहले दिन से नफा लेकर आने शुरू हुए. पहले दिन को पनीर खाली हाथ गए थे, पनीर और घी लेकर आए और इसी तरीके से रोजाना नफा करते रहे. तिजारत में अल्लाह ताला ने बड़ी महारत दी थी. थोड़े दिनों के बाद मालदार हो गई. فلم يلبس إلا يسرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وذل من سفرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال ما سوقت فيها قال وزن نواة من ذهب أو قال نواة من ذهب فقال أولم ولو بشاة. حدثنا سلمة بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو زناد إلى عجل أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل قال لا قال تخوفون المؤونة وتشركون في الأمر قالوا سمعنا وأطعنا باب حب الأنصار. حدثنا अंसार के साथ मोहब्बत करना ईमान की अलामत में से. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان يحب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي. حدثنا अंसार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहब्बुन नास इलैया कहा. ये अंसार की बहुत बड़ी फजीलत है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अहब्बुन नास से खिताब किया. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين قال حسبت انه قال من عروس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا. कुछ औरतें और बच्चे शादी में गए थे, शादी में से वो वापस हो गए थे. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनको और उनको देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया जी. فقال اللهم انتم من احب الناس الي قالها ثلاث مرار. حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا باز بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده انكم احب الناس الي مرتين باب اتباع الانصار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن عمرو سمعت ابا حمزة عن زيد بن ارقم قال للانصار يا رسول الله لكل نبي اتباع وانا قد اتبعناك فد الله يجعل اتباعنا منك فدعا به فنميت ذلك الى ابن ابي ليلى قال فزعم ذلك ذاك زيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعناك. हर कौम के लिए कुछ लोग इत्तिबा करने वाले हैं, मानने वाले होते हैं. وإنا قد اتبعناك فالله يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعه منهم. قال عمرو فذكرته لابن أبي ليلى قال قد زعم ذلك زيد. قال شعبة أظنه زيد بن أرقم رضي الله عنه. باب فضل دور الأنصار. अंसार के घरों की फजीलत. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة رضي الله عنه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي اسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير داود الانصاري بنو النجار. बनु नज्जार के घर जो है सबसे उम्दा, सबसे अफजल, सबसे बरकत वाले हैं जी. ثم بنو عبد الاشهل ثم बनु अशद के, फिर अशल के, ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو سعد وفي كل دور الانصار خير. और अंसार के हर अंसारी के घर में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है. فقال سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم الا قد فضل علينا وقيل قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد قال حدثنا شعبة حدثنا قتادة سمعت وسلم قال ابو سعيد بن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن يحيى قال ابو سلمة اخبرني ابو سعيد رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الانصار او قال خير دور الانصار بنو النجار وبنو عبد الاشهل وبنو الحارث وبنو سعيدة. حدثنا خالد بن بكر قال حدثنا سليمان وقال حدثني ابو بن يحيى عن عباس بن سعد عن ابي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خير دور الانصار دار بنو النجار ثم عبد الاشهل ثم دار بني الحارث ثم بني سعيدة وفي كل دور الانصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال ابو سعيد الم تر ان النبي الله خير الانصار فجعلنا اخيرا सबसे आखिर में हमारा नाम लिया. فذكر سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
خير دور الأنصار فجعلنا آخرا فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. हस्बे को तुम्हें काफी नहीं है कि तुमको अच्छों में शुमार किया। अरे अखीर तो अखीर में, लेकिन अच्छे लोगों में तारीफ आई कि नहीं तुम्हारी? जी। बाबू कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारी इस्बिरु हत्ता तलक़ौनी अलल हौज़ी। अंसार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी इंसाफी हो जाए तो तुम सब्र करना, यहाँ तक कि तुम इंतकाल करो और हौज पर मुलाकात हो। जी। قال अब्दुल्लाह इब्न सईद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ومسير بن حذير ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملوني كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدي اسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن هشام سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار انكم ستلقون بعدي اسرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे ऊपर किसी को फजीलत दे रहे हैं तो उस वक्त सब्र करना। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن يحيى بن سعيد سمع انس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه الى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الى ان يؤتي لهم البحرين فقالوا لا الا ان تؤتي لاخواننا من المهاجرين مثلها قال اما لا تصبروا حتى تلقوني فانه سيصيبكم اسرة بعدي. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اصله الانصار والمهاجرة. यानी दोनों जमातों के लिए इज्तिमाई तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصل الأنصار والمهاجرة. وأن قال أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاغفر الأنصار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن مجد الطويل سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم خندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فأجابه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ابي حازم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على اقتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن داود उसकी तफसील बता रहे हैं कि किस हालत में यह आयत नाज़िल हुई, किस तरह हुआ। عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الى النساء فقلنا ما معنا الا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم او يزف هذا فقال رجل من النساء ان انا فانطلق به الى امراته. आदमी को कौन ले जाएगा, खाना खिलाएगा, एक अंसारी खड़ा हो गया मैं ले जाऊंगा। فقال اخني ضيف رسول الله صلى الله عليه वसल्लम فقالت ما عندنا الا قوت الصبيان. आज तो हमारे पास तो खाने का तो है नहीं, यहाँ बच्चे के लिए थोड़ा सा रखा हुआ है। فقال هيئ طعامك واصبي سراجك ونومي صبيانك. चिराग दुरुस्त करने के बहाने से आकर उसकी बीयत खींच लेना, अंधेरा हो जाएगा, वो समझेगा कि मैं खा रहा हूँ और वो खुद खाता रहेगा। اذا ونومي صبيانك اذا ارادوا شيء اشان فهيئت طعامها واصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كانها تصبح سراجها فجعل يريانه انه ياكلان فبعد تعبيين فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليل. तुम्हारे उस अमल से जो रात को तुमने किया खुद नहीं खाया और मेहमान को खिलाया, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ। أو قال عجيبا من فعالكما فأنزل الله ويسلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنه وتجاوزوا عن مسيئه. यानी उनके अच्छाई को कबूल करो और बुराइयों से छोड़ दो। حدثني محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا شعبان وأخوه عبدانا قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما رب بقي ولا باس بمجلس في مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم का जमाना हमें याद आ गया। فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على نفسه حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يسجده بعد ذلك اليوم. यानी आखिरी तकरीर है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठकर की, सर में दर्द था और सर में पट्टी बांध रखी थी। فحمد الله وثنى عليه ثم قال اوصيكم بالانصار فانهم كرشين وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي هم لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل قال سمعت كلمه يقول سمعت ابن عباس يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الملحفه منعطفا بها على منكبيه وعليه إصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وثنى عليه. पट्टी दसमा माने तेल वाली, ज्यादा तेल लगने की वजह से वो कपड़े के ऊपर तेल लग गया था। حتى جلس على المنبر فحمد الله وثنى عليه ثم قال अम्मा बाद अय्युहा अन्नास फइन अन्नास यखसुरुन व तक़िल्लुल अंसार, लोग बढ़ते चले जाएंगे, अंसार कम होते चले जाएंगे। हत्ता यकुनु कलमिल फी ताम
فمن ولي منكم امرا يضره فيه احدا او ينفعه فليقبل من محسنه ويتجاوز عن المسيء. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وقال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الانصار قريشي وعيبتي الانصار قريشي وعيبتي والناس سيكسرون ويقلون واقبل من محسنهم وتجاوز عن المسيء. باب مناكب سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وقال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصابعه يمسونها नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेशम का बहुत बेहतरीन जुब्बा पेश किया गया। साहबा किराम उसको हाथ लगाने लगे। उस जुब्बे की नरमी की वजह से बहुत लोगों को ताज्जुब हुआ कि कितना बेहतरीन कितना उम्दा ये जुब्बा है, कुर्ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर कहा तुम उसके ऊपर ताज्जुब कर रहे हो। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए और वो अल्लाह तबारक व तआला के पहुंच गए। अल्लाह ताला ने जन्नत में उनके लिए नाक साफ करने का जो रुमाल दिया है, कपड़ा दिया है, वो इससे अच्छा है। ويعجبون من لينها قال تعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها او قال الين. رواه قتادة والزهري سمع انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا خدم مساوي خدم ابي عوانة قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العنصر لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش قال حدثنا ابو سعد عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل جابر فإن البراء يقول اهتز الشرير فقال انه كان بين هذين الحيين زوائل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي معاذ بن سعد بن انيس عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فارسل اليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم او سيدكم فقال يا سعد ان هؤلاء نزلوا على حكمي قال فاني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وتسمى زنانيهم قال حكمت بحكم الله او قال بحكم الملك. باب منقبة أسيد بن حزير وعباد بن بشير رضي الله عنهما. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان الرجل خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا नूर बइन रात को निकले। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हाथ में लकड़ी जो थी उस लकड़ी में नूर पैदा कर दिया, लाइट हो गई। وإذا नूर बइन أيदीहिमा حتى تفرقا فتفرق النور معهما وقال معمر بن ثابت عن انس رضي الله عنه وانه أسيد بن حزير ورجل من الأنصار وقال حماد اخبرنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان أسيد وعباد بن بشير عند النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناكب معاذ بن جبل رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابراهيم मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सारी फजीलतें हैं। बदर के बदरी सहाबा में इनका शुमार होता है। जी عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم بن مولى أبي حذيفة وأبي بن معاذ بن جبل. باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه وقالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجل صالحا. حدثنا إسحاق بن قال حدثنا أبو سماد حدثنا شعبة حدثنا قال قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الله ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو سعيدة وخير دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذات قدم في الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا وقد لكم قد فضلكم على الناس كثير. باب مناكب أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدا به وسالم بن مولى حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. तुम्हारे ऊपर कुरान पढ़ूं यानी तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाऊं। हज़रत उबई ने कहा कि या रसूलल्लाह कुरान तो आपके ऊपर नाजिल हुआ है, आपके ऊपर नाजिल हुआ है, हम पढ़कर आपको सुनाएं। यानी अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुमको पढ़कर सुनाऊं। कितनी बड़ी फजीलत है। जी قال وسماني قال نعم فبكى. باب مناكب زيد بن ثابت رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قتادة عن انس رضي الله عنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل وأبو سعيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس بن أبو زيد قال أحد أمومتي. باب مناكب أبي طلحة رضي الله عنه. حدثنا أبو معمر بن عامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم खालिद इब्न वलीद ने पीछे से हमला किया तो कुछ लोग हट गए, भाग गए। जी मुजव्विबुन अलैहि
हजफतिन लहू वकान अबू तलहा रजुल रामिया शदीद अल-क़िद्दी यक्शिरु यौमैदिन क़ौसैन अव सलासतन वकान रजुल यमुनु माहुल जामतु मिनन नमली फयक़ूलु उमशुहा लिअबी तलहा फअशफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लु इला क़ौमी फयक़ूलु अबू तलहा या नबी अल्लाह बिअबी अंत व उम्मी ला नुसीब युस्बिqu सहमुन min सिहामिल क़ौमी नहरी दून नहरी व लक़द रअयतु आइशा बिन्त अबी बकर व उम्म सुलैमान रज़ियल्लाहु अन्हुमा व इन्नहुमा लमुशरमिदातानि अरा खिदम सूक़िहिमा तुनक़िज़ानि क़िदम अला मुतूनिहिमा تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم ترجعان فتفرغانه في أفواه القوم وقال السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا باب مناكب عبد الله بن سلام رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالك يحدث أبي النضر مولى عمر بن عبد الله أنا عامر بن سعد بن وقاص जो मुसलमान हो गए थे जी। नबी रज़ियल्लाहु अन्हु قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفي نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل إلى آخر الآية قال لا أدري قال مالك الآية أو قال في الحديث حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السماني عن ابن عون عن محمد بن قيس بن عبادي قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقال هذا आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और उसके चेहरे से ही तवाज़ु के आसारात, तवाज़ु की निशानियां मालूम हो रही थी जी। فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته फसल्ला रकातैन فصلى रकातैन تجوز فيهما यानी इख्तिसार किया उसमें। ثم خرج وتبعته فقلت वो नमाज पढ़कर निकलने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। तो क्यों पीछे क्यों आ रहे हो? तो मैंने अभी ये सुना, लोग ये कह रहे थे कि आप जन्नती हैं। तो आप कौन है, क्यों आपको ये लोग जन्नती कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। إنك حين دخل المسجد قال هذا رجل من أهل الجنة قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك दूसरे आदमी को अपने इल्म से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्या मालूम मेरे साथ क्या मामला हो, कैसे कह दिया जन्नती। कहा ठीक है, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि ये लोग मुझे जन्नती क्यों कहते हैं। रأयत युरवा अला अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़सस्तु अलैहि वरअयतु कन्नी फी रौज़तिन व ज़करा मिन सअतिहा व ख़ुदरतिहा मैंने ख्वाब में देखकर बताया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा बाग है और उसमें मैं घूम रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। तो उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू जन्नती है, बस इस वजह से लोग कह रहे हैं कि तू जन्नती है जी। वस्ता अमुद मिन हदीद नस्फलु फिल अर्दि व अलाहु फिस समाई फी अलाहु उर्वतुन फक़ील लहू इरक़ह قلت لا أستطيع فأتاني منسف فرفع ثيابي من خلفي فلقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك मजबूती से पकड़। فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصدت على النبي صلى الله عليه वसल्लम قال تلك روضة الإسلام वो रोज़ा इस्लाम है وذلك العمود عمود الإسلام और वो जो सुकून था वो सुकून इस्लाम है। وتلك العروة عروة الوثقى है। وأنت على الإسلام حتى تموت ये तो इस्लाम पर है और इस्लाम पर ही बाकी रहेगा। وذلك الرجل عبد الله بن سلام अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जी। وقال لي خليفة حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام رضي الله عنه وقال وصيف وكان منسف حدثنا سليمان بن ابي قال حدثنا شعبة بن سعيد بن ابي بريدة عن ابي رضي الله عنه اتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال الا تجيء فاؤتمك سويقا وتمرا وتدخل في بيتي ثم قال انك بهذه الربا بها فاشد اذا كان لك على رجل حق فهذا اليك। अब्दुल्लाह इब्न सलाम मेरे फक़ाल अल्लाह ताजी, क्या आप नहीं आते मेरे घर? अगर आप घर आएंगे तो आपको सत्तू और खजूर खिलाऊंगा। وتدخل في بيتي ثم قال انك بهذه الربا بها فاشد اذا كان لك على رجل حق فهذا اليك حمل ابن او حمل شعير او حمل قط فلا تاخذه فانه ربا। ولم يذكر النبي وابو داود ووهب بن شعبة البيت باب तज़वीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा व क़दरिहा। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र में शादी हुई थी। उस पूरे वाक़े को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पहले शादी की थी और मक्का मुकर्रमा की बहुत ही होशियार, बहुत ही मारूफ, बहुत ही मालदार और बहुत ही अच्छे उनका शुमार होता था। बहुत सारे लोग उनसे साथ शादी करने के लिए तैयार होते थे, लेकिन हज़रत खदीजा किसी से तैयार नहीं हुई। हाँ, हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को देखकर, जब उनकी उम्र 40 साल की थी और हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम गया। उनका चचा या दादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर गए
और फिर क्या है, निकाह हो गया। जी। حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن هشام بن عروه عن ابيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني صدقه قال اخبرنا عبد الله بن هشام عن ابيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء مريم وخير النساء خديجه. حدثنا سيد بن أكفير قال حدثنا الليث قال كتب الي هشام عن النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما جئت على امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئت على خديجه هلكت قبل ان يتزوجني لما كنت اسمعه يذكرها وامره الله ان يبشرها ببيت من قصب وان كان لا يشبه شاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن يعني هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت ما جئت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها قالت وتزوجني بعدها ب3 سنين وأمره ربه أو جبرائيل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. حدثنا ابن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جئت على هذه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت على خديجة وما رأيته ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير ذكرها وربما ذبح الشهادة ثم يقطعها أعداء ثم يبعثها في سدائك خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد. حدثنا محسن قال حدثنا يحيى إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من كسب لا سخاب فيه ولا نسب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد اتت معها اناء فيه دام او قال طعام او قال شراب فاذا هي اتتك فاقرا عليها السلام من ربها ومني. वो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दारे हीरा में आराम वो क्या कहते हैं मुजाहिदा में लगे हुए थे। अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर बशारत सुनाई, खुशखबरी सुनाई, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से खाना लेकर आपके पास आ रही है, जब वो यहाँ आ जाए तो हमारी तरफ से खदीजा को सलाम कहना। जी। وبشرها ببيت في الجنة من قصب ولا لا سقب فيه ولا نسب. وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسلم هشام من النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت حالة بنت خويلد أخت خديجة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هلا قالت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن بيان عن قاسم قال سمعت يقول قال جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से कुछ पहले ही तकरीबन 6 महीने पहले इस्लाम लाए थे। जी। منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكا. وعن قيس الجرير بن عبد الله قال كان في الجاهلية بيت يقرأ ذو القرنين. जब भी मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुस्कुराता हुआ मुझे नजर आया। जी। وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مبيح من ذي الفلسة قال فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأقبلناه فدعا لنا ولي أحمس. यमन में जो मस्जिद काबा बनाया था इनको उन्होंने तोड़ा था। जी। باب ذكر حذيفة بن اليمان الأبسي رضي الله عنهما. حدثني إسماعيل بن خليل قال بنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة فسعى إبليس وعباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم فاستلدت أخراهم فنزل حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى عباد الله أبي فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا فقال حذيفة غفر الله لكم قال أبي فوالله ما زال في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنهما. وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يوسف بن زهير حدثني عمر بن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يزل من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض हिंद है उनमें वो अबू सुफियान की बीवी है और अगर होगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा नाराजगी अगर थी तो आपसे थी, सबसे ज्यादा नाराजगी किसी के घर से थी तो आपसे थी, लेकिन अब इस्लाम लाने के बाद सबसे ज्यादा अफजल और सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो आपसे। जी। ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعيشوا من أهل خباءك قال وأيضا والذي نفسي بيده قال يا رسول الله إنما سفيان رجل مسيب अबू सुफियान की बीवी है हिंद। قال علي حرج أن يطعم من الذي له إيالنا قال لا أراه إلا بالمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا سليمان قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي
فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فابى ان ياكل منها ثم قال زيد اني لست اكل مما تذبحون على انسابكم ولا اكل الا ما ذكر اسم الله यानी ये عليه. इस्लाम अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नहीं आई, उससे पहले की बात है। ये वहीं से मुसलमानों के वो क्या था रहते थे, लेकिन जिस जानवर पर ऊँट का नाम लिया गया हो या मुफरिस की बात हो या शराब की बात हो, ये उस पर शरीक नहीं होते थे, अलग रहा करते थे। कद्दिम तो इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम إني لست آكل مما تذبحون على أنسابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وأن زيد بن عمرو كان يعيب إلى قريش ذبائحه ويقول والشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلم إلا يحدثني به عن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه. में तुमको बताया था जब वाक़ा बिन नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या आया था कि दो आदमी क्या है, उस जमाने में भी बाज आदमी ऐसे थे कि वो हक की तलाश में रहते थे। अगर वर्का भी गए तो एक उमर भी गए, नौफल ये जब गए तो क्या है, जिसके पास भी गए तो उनको सही जगह नसीब नहीं हुई, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, या अल्लाह ताला में हक का मुतलाशी हूँ, मुझे हक मिल जाए। उसको कहा है खराजा इला शाम, खराजा इला शाम خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود यहूदी आलिम मिले, فسأله عن دينهم उनको दिन के मुतालिक पूछा तो भाई मैं तुम्हें इस्लाम में लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मजहब में आना चाहता हूँ, तुम्हारे मजहब की क्या खुसूसियत है वो हमें बताइए। فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكون ولا أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكونوا على ديننا। देखो हमारे दिन में आओगे तो कुछ न कुछ तुमको लानत का हिस्सा मिलेगा, गैर मग़दूब अलैहिम वला ضالين, لا تكونوا على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله। قال زيد ما أفعل إلا من غضب الله। तो अल्लाह के गजब से निकलने ही के लिए, अल्लाह की रजामंदी को हासिल करने ही के लिए तो मैं दीन तक इख्तियार कर रहा हूँ। तुम्हारा दीन इख्तियार करने के बाद भी अगर मुझे अल्लाह का गजब ही मिलता है फिर क्या जरूरत है उसको हासिल करने की। वला अहमिलु मिन गज़बिल्लाहि शय'अन अबदा व अना अस्ततीउहु फहल तदुल्लुनी अला गैरिही क़ाल मा अअलमुहु इल्ला अन तकूना हनीफन। क़ाल ज़ैद उसने ये कहा कि भाई दूसरा तो कोई मजहब ऐसा नहीं है कि तुम उसको इख्तियार करो, लेकिन दीन इब्राहिमी है, हनीफी, वो एक क्या है, सही मसलक है, उसके ऊपर अगर तुम अमल करना चाहो तो कर सकते हो। क़ाल ज़ैद वमल हनीफु क़ाल दीन इब्राहिम लम यकुन यहूदी। दीन हनीफ क्या है वो मुझे बताओ, तो वो मुझे तो भी मालूम नहीं। क़ाल दीन इब्राहिम, तो इब्राहिम को कहते हैं दीन हनीफ। लम यकुन यहूदियन वला नसरानियन, यहूदी थे ना नसरानी थे, वला याबुदु इल्लल्लाह, और अल्लाह ही की इबादत करते थे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते थे। तो खरज ज़ैदुन, बस ये बात सुनकर हज़रत ज़ैद बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा फलक़ी आलिमन मिन नसारा फज़करा मिस्लहु फ़क़ाल लन तकुना अला दीनिना हत्ता तअख़ुज़ बिनसीबिका मिन लानतिल्लाहि। यहूदी के पास गए थे, वहां से नाराज होकर आए, ये अब नसरानी के पास पहुंचे, नसरानी के पास भी नाराज होकर आए, पूरा बात नसरानी के पास गए। लन तकुना अला दीनिना हत्ता तअख़ुज़ बिनसीबिका मिन लानतिल्लाहि, इसलिए कि कुछ लानत मिलेगी तो कहा अल्लाह की लानत से बचने के लिए तो मैं ईमान लाना चाहता हूँ, और जब मैं नसरानी हूँ फिर भी अगर मुझ पर लानत पड़ती है तो फिर ऐसे मजहब को लेकर मुझे क्या करना है। क़ाल मा अफ़िलु इल्ला मिन लानतिल्लाहि वला अहमिलु मिन लानतिल्लाहि वला मिन ग़ज़बिही शय'अन अबदा व अना अस्ततीउ फ़हल तदुल्लुनी अला गैरिही क़ाल मा अअलमुहु इल्ला अन तकुना हनीफन। इसने भी यही कहा कि मेरे सामने दीन हनीफ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क़ाल वमल हनीफु क़ाल दीनु इब्राहीम लम यकुन यहूदियन वला नसरानियन वला याबुदु इल्लल्लाह फलम्मा रअा ज़ैदुन क़ौलहुम फ़ी इब्राहीम। ज़ैद ने देखा कि सब के सब दीन इब्राहिमी के मुतालिक कह रहे हैं कि दीन इब्राहिमी अच्छा मजहब है। फलम्मा बरज़ा रफ़अ यदैहि, जब जाहिर आ गए, खुले में आ गए तो हाथ उठाया, और हाथ उठाने के बाद दुआ की, क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदु अन्नी अला दीन इब्राहीम, या अल्लाह गवाह रहना मैं दीन इब्राहिमी पर हूँ। वक़ाल लैसु क़दब इलैहि हिशाम नबिय्यन अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा
قال رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره الى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين ابراهيم غيري وكان يحيي المودودة يقول للرجل اذا اراد ان يقتل यजुल मौऊदता जिस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इनको मालूम होता था तो वहां पहुंच जाते थे और कहते थे बच्ची मुझे दे दो, मैं परवरिश करूंगा। يقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتلها انا मैं اكفيكها उसकी किफालत करूंगा। مونتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مونتها باب بنيان الكعبة حدثنا محمود काबा शरीफ की तामीर का पूछेगा। قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على ركبتك يقيك من الحجارة पत्थर के से बच जाओगे। فقال الى الذي وتمهد عيناه الى السماء ثم فقال ازاري ازاري وسد عليه ازاره حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن وعبد الله بن ابي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير باب ايام الجاهليه حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال هشام قال حدثني ابي عن عائشه सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का ये जमाना है, इसको जमाने जाहिलियत से ताबीर करते हैं। قال كان عاشوراء يوم تصوم قريش في الجاهليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه حدثنا مسلم قال حدثنا قال حدثنا طاووس النبي عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون ان الامه في اشهر الحج من الفجور في الارض وكانوا يسمون المحرم السفر ويقول اذا برا دبر وفل اسرى الذين امرت لمن يتمر قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رابعه مهلين بالحج وامرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمره قالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان امر يقول قال حدثنا سيد بن المسيب نبيها الجدي رضي الله عنه قال جاء سائل في الجاهليه فقسم ما بين الجبلين قال سفيان ويقول ان هذا الحديث له شأن حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عمار عن بيان ابي بشير عن قيس بن ابي حازم قال دخل ابو بكر على امراه من احمد يقال لها زينب فراها لا تكلموا فقال ما لها لا تكلموا قالوا حجت مسمتة قال لها تكلمي فان هذا لا يحل هذا من عمل الجاهليه فتكلمت فقالت من انت قال امرؤ من المهاجرين قال اي المهاجرين قال من قريش قالت من اي قريش انت قال انك لسؤول انا ابو بكر قالت ما بكاؤنا على هذا الامر الصحيح الذي جاءه الله به بعد الجاهليه قال بكاؤكم عليهم فاستقامت بكم ائمتكم قال وما الائمه قال اما كان لقومك رؤوس واشراف يامرونه فيطيعونه قالت بلى فهم اولئك على الناس حدثني فرمة بن ابي المغراء قال اخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن ابي عائشه رضي الله عنها قالت اسلمت امراه سوداء بعاص العربي وكان لها حفش في المسجد قالت فكانت تاتينا فتحدث اننا فاذا فرغت من حديثها قالت ويمول بشاهي من تعاجب ربنا الا انه من بلد الكفر انجاني فلما اكثرت فقالت عائشه رضي الله عنها وما يوم بشاهي قالت خرجت جواريه لبعض اهله وعليها وشاه من دم فسقط منها فانحتت عليه الحديه وهي تحبسه لحما فخرج فاتهموني به فعذبوني به حتى بلغ من امري انهم طلبوا في قبلي فبينهم حولي وانا في كل بي اذا اقبلت الحديه حتى وعزت برؤوسنا ثم القته فاخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وانا منه بريئه حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبيد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا من كان حالفا فلا يحلف بالله فكانت قريش कसम खाना होगा तो अल्लाह ही की कसम खानी चाहिए, तेरे जान की कसम नहीं करनी चाहिए। जी فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال قال عمرو بن عبد الرحمن بن قاسم حدثنا ان قاسما كان يمشي بين يدي الجنازه ولا يقوم لها ويخبر عن عائشه رضي الله عنها قالت كان اهل الجاهليه يقومون لها ويقولون اذا راوها كنت في اهلك ما انت مرتين حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا سفيان بن اسحاق عن ميمون قال عمر ان المشركين كانوا لا يفيدون من جميع حتى تشرق الشمس على سبيله فقال فهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قبل ان تطلع الشمس حدثني اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه قال حدثكم يحيى بن مهلبي قال حدثنا حسين بن كلمه وقاسم دهاقا قال ما الاي متابعه मनान बड़ा हुआ हो कासम देहा का متتابعه قال وقال ابن عباس رضي الله عنه سمعت ابي يقول في الجاهليه كسينا كاسا دهاقا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن عبد الملك بن اميري عن ابي سلمة رضي الله عنها النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة النبي على كل شيء ما قال الله باطل وكان كل شيء ما قال الله باطل, अल्लाह के अलावा सब चीज खत्म होने वाली है। وقال أمية بن أبي السلت
حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابي اخي سليمان عن سعيد بن ان يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قال كان لابي بكر غلام يخرج له الخراج وكان ابو بكر ياكل من خراجه. यानी हजरत अबू बकर का एक गुलाम था और वो खाना लाता था, उनको इस जिम्मे काम ये सुपुर्द कर दिया था, तुम दिन में खाना लिया और मैं खा लिया करूंगा, वो लिया करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उसको खा लिया करते थे। एक दिन वो हजरत अबू बकर पूछते भी थे भाई पाक है हलाल है वगैरह सब कुछ। एक दिन नहीं पूछा, आज आपने नहीं पूछा कि हाँ नहीं पूछा, क्यों आज कहाँ से लाए? कि हम जमाने जाहिलियत में एक आदमी ने मुझसे तावीज मांगा था, मैंने तावीज दे दिया था, उस तावीज से उसको फायदा हुआ, वो आदमी मुझे मिल गया, उसने मुझे कुछ दे दिया था, उस माल में से लाया हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुंह में उंगली डालकर जो कुछ खाया था वो सारा निकाल दिया, तो नाजायज और हराम चीज पेट में न पहुंचे। जी عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية कहानत की थी मैंने لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني काहिन नहीं था, إلا أني خدعته فلقيني उसको धोखा दिया था। فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فدخل أبو بكر يده فقال كل شيء في بطنه. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال أخبرني عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا ابن عمر قال حدثنا مهاجر قال حدثنا غيلان بن جرير كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه قال فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. القسامة في الجاहिलियत, कसामत जाहिलियत में किस तरीके से हुआ करती थी, किसी जगह अगर लाश पड़ी हुई मिले और ये पता न चले कि इसका कातिल कौन है और कोई मालूम न हो और वहाँ कोई आदमी रहता वगैरह भी न हो, तो करीब के लोगों को बुलाकर उनसे कसम ली जाती है। जी حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابن وارث قال حدثنا قتل ابو الهيثمي قال حدثنا ابو يزيد المدني ونكيمة بن عباس رضي الله عنه قال ان اول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. كان رجل من بني هاشم استاجره رجل من قريش من فخذ اخرى فانطلق معه في ابله فمر رجل من بني هاشم قديم. सबसे पहली जो कसामत जमाने जाहिलियत में हुई वो अरबों में हुई, कुरैश में हुई। قديم قطعت عروة جوالقه فقال أغيثني بعصيالي أشد به عروة جوالقي لا تنفل الإبل فأعطاه قال فشد به عروة جوالقه فلما نزل ركضت الإبل إلا بعيدا واحدا فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعيد لم يقل من بين الإبل قال ليس له إقال قال فأين إقال قال فحذفه بأسن كان فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال تشهد موسم قال ما أشهد وربما شهدته قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدار قال نعم قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي मौसम जब तो हज के मौके पर वहाँ जाए फनादी फनाद आवाज लगाना या अला कुरैश या अला कुरैश, और कोई न कोई जो कुरैशी होगा वो जवाब देगा कि जी भाई क्या काम है। फैदा अजाबू का फनादी या अले बनी हाशिम, जब वो जवाब दे दे पहली मर्तबा है, जब वो जवाब दे दे तो फिर कहना क्या बनी हाशिम, मुझे बनी हाशिम का काम है। अब वो बनी हाशिम में से कोई आदमी होगा वो कहेगा कि मैं बनी हाशिम का हूँ। फैन अजाबू का फसल अनबी तालिबी, वो जवाब दे दे तो कहना कि मुझे अबू तालिब से मिलना है, हजरत अबू तालिब से, अली के वालिद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, मुझे अबू तालिब से मिलना है, तो फिर वो तुमको अबू तालिब से मिलाएगा। फसल अबी तालिब तो अकबीर हो अन्ना फुलानन कतलनी, फिर उनको हजरत अबू तालिब को कहना कि मुझे फुलाने ने कत्ल कर दिया है, ये गोया तो मैंने पैगाम पहुंचाया एक काल के बदले में, जो रस्सी होती है उस रस्सी के बदले में। वो मातल मुस्ताजरु फलमा कदमल लदी इस्ताजरहु अता अबू तालिब फक़ाल, ने उनको आरियत पर लिया था, नौकरी पर लिया था। फक़ाल मा फ़अल साहिबी, अबू तालिब इस तरीके से उसने कहा था, उस तरीके से वो मौसम में उसने आवाज दी और वहां से उनको हजरत अबू तालिब के पास पहुंचाया गया। फक़ाल मा फ़अल साहिबुना, साहिबुना में क्या हमारे साथी इसके साथ क्या हुआ था भाई बताओ। क़ाल मरीदा तो अहसनतुल क़ियाम अलैहि, बहुत अच्छी तरीके से उनकी तीमारदारी कर रहे थे। तो वलिदु दफनहु क़ाल क़द कान अहलु दाका मिनका फमकुस अहीरन थुम्मा इन्ना रजुल अलज़ी अवसा इलैहि अन युबल्लिगा अन्हु वाफ़ल मौसिम, मौसम में
فقال يا أهل قريش قالوا هذه قريش قال يا أهل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة मुझे फलाने ने जो फलानी जगह पर था मर रहा था, मरने से पहले पहले मुझे एक पैगाम दिया तो वो पैगाम मैं तुम तक पहुंचा दूं। أن فلان قتله في إقاره فأتاه أبو طالب فقال और वो पैगाम ये है कि मुझे फलाने ने सिर्फ एक रस्सी के बदले में कत्ल कर दिया है। فأتاه أبو طالب فقال اكتر منا إحدى ثلاثين हजरत अबू तालिब उनके पास गए और कहा कि देखो भाई 3 चीजों में से एक चीज करनी होगी। اكتر منا إحدى ثلاثين إن شئت أن تودي مئة من الإبل अगर तो कहे तो 100 एबिल जो पेशास के हुआ करते हैं वो दे दे, فإنك قتلت صاحبنا तूने हमारे आदमी को कत्ल किया है। وإن شئت حلف 50 من قومك और أنهم अगर नहीं तो फिर अपने कौम के 50 आदमियों से कसम खिलवाओ أنك لم تقتله कि तुमने उसको कत्ल नहीं किया। فإن أبيت قتلناك به अगर तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी कत्ल किया जाएगा। فأتى قومه فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كان تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من ال50 ولا تسبر يمينه حيث تسبر الأيمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تسبر بيميني حيث تسبر الأيمان فقبلهما وجاء 48 فحلفوا قال ابن عباس فوالذي نفسي بيدي ما حال الحول من 48 عين تترف. حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشترك ملؤهم وقتلت ثرواتهم وجوره قدمه الله لرسوله في دخولهم في الاسلام. وقال ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن بكير بن الاشج ان قريبا مولى ابن عباس حدثه ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروه سنه انما كان اهل الجاهليه يسعونها ويقولون لا نخبر البتها الا شدا. حدثنا عبد الله بن محمد الوفي قال حدثنا سفيان قال اخبرنا مطرف سمعت ابا السفري يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا ايها الناس اسمعوا مني ما اقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقول. قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطوف من وراء الهجر فلا تقولوا الحتيم فان الرجل في الجاهليه كان يحلف فيلقي صوته او نعله او قوسه. حدثنا وعين بن حماد قال حدثنا هشيم الحسيني عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهليه قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عبد الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال هلال الجاهليه الطعن في الانساب والنياحه ونسيه الثالثه. जमाने जाहिलियत में उनका एक केरत था, बंदर था, उस बंदर ने दूसरी बंदरिया के साथ जिना किया तो सारे बंदर जमा होकर उस बंदर को उन्होंने मारा। जी। قال سفيان ويقولون ان الاستسقاء بالانواع باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजना मबास थी। محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن سيد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزار بن مزار بن مالك بن عدنان. حدثنا أحمد بن أبي رجاء इसको याद है हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा किसको याद है? कल याद करके लाना, कल नहीं ईशा तक, ईशा के बाद में पहले सुनूंगा फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नसब नामा याद कर लो। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह محمد بن عبد الله بن عبد المطلب इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन खालिद बिन फार बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास ابن المزار ابن نزار ابن معاذ ابن عدنان. अदनान। حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا نذور بن هشام بن كلمة بن عباس بن عبد الله قال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 40 साल की मुद्दत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। فمكث 13 سنة 13 साल मक्का में रहे। ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المشركين بمكة. काफिरों से मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियत पहुंची है उनको तस्करा आ रहा है। जी। حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان واسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर का टेक लगाए हुए बैठे हुए थे। وهو في ظل الكعبة
ولقد لقينا من المشركين شدة فقلت ولا تدعوا الله. ये हदीस गुजरी थी कल, हमने कहा कि आप दुआ कर लीजिए तो राहत मिल जाए, तो हुजूर अब्दुल पुरानी मौतों के वाक़यात बयान कीजिए. فقلت ولا تدعوا الله فقال وهو محمد وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون إدامه من لحم की कंगी से उनके बदन को أو بمشاط الحديد ما دون إدامه من لحم أو عصب ما يشرك ذلك من دينه فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بإثنين ما يشرك ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله. زاد بيان والذئب على غنمه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي رجل الا سجد الا رجل رأيت واخذ كفا من حساء فرفعه فسجد عليه. वजह से उसका माहौल बन गया, तो माहौल बनने की वजह से मुसलमानों ने भी सिजदा किया, मुसलमानों के साथ साथ काफिरीन ने भी सिजदा कर लिया, लेकिन एक काफिर मुतकब्बिर था जो सिजदा नहीं किया, मिट्टी उठाकर खुद अपने सर पर लगा ली. وقال هذا يكفيني ولقد رايته بعد قتل كافرا بالله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وهو ناس من قريش جاء عقبة بن ابي معيط بسلاح جزور فقذفه على زر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه فجاء فاطمة فاخذته من زوجه ودعت على من صنع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملا من قريش نبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو قال أبي بن خلف شعبة الشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية وأو أبي فقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن مسلم قال حدثني سعيد بن جبير وقال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هاتين الآيتين ما أمرهما ولا تكون النفس التي حرم الله وما يكون مؤمنا متعمدا فسألته ابن عباس رضي الله عنه فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة فقال فدل النفس الذي حرم الله ودعونا مع الله إلى آخر وقد دل الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن إلى آخر الآية. فهذه لأولئك وأما الذي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. حدثنا اياش بن وليد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا اوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثنا عروة بن الزبير قال سالت ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اخبرني باشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه वसल्लम. सबसे ज्यादा बड़ा काम किया हो, मुशरिकीन ने सबसे ज्यादा तकलीफ दे काम किया हो, जरा बयान कीजिए. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هجيل الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه गर्दन में उसने अपनी चादर डाल दी, चादर को मोड़ना शुरू किया, जिसकी वजह से हुजूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फांसा लग गया. जी خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूला दो बकर आ गए और उनका यार ये आदमी तुमको इस्लाम की दावत देता है, जन्नत की तरफ बुला रहा है, तो उनको कत्ल कर रहे हो. अन यक़ूला रब्बी अल्लाह इला आखिर आया. ताबा अबू इस्हाक़ قال حدثني يحيى بن عروة نبينا أن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن هشام بن أبي قيل لي عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه. बाब इस्लाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का मुसलमान होने का वाक़या यह जिक्र कर रहे हैं. حدثنا عبد الله بن محمد العاملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا اسماعيل بن مجالد عن بياني عن وبرمة عن همام بن الحارث قال عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا 5 عامل وامرأتان وابو بكر. باب الاسلام سعد رضي الله عنه हज़रत खदीजतुल कुबरा और उम्मे ऐमन दो, बाकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत क्या है ये खुद हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. जी इस्लाम साद रज़ी अल्लाहु अन्हु. حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو سامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لسلوس الإسلام. باب ذكر الجن وقول الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. जिन्नत के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से इंसान के लिए हुजूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजा गया, इस तरीके से जिन्नतों के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा गया. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا بن عن مالك بن الرحمن قال سمعت ابي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن الذين استمعوا القرآن فقال حدثني ابوك يعني عبد الله انه آذنت بهم شجرة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولى لوليه وحاجته فبينها हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिंजा के हाजत के लिए लोटा लेकर जाया करते थे. فبينما هو يقاه بها فقال من هذا فقال انا ابو هريرة فقال
ابغني أحجارا أستنفذ بها यानी मैं इस्तिंजा करना चाहता हूँ, इस्तिंजा के लिए 3 पत्थर लेकर आओ। ولا تأتني بعزم ولا بروسة अजब और रौसा मत लाना। وأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبي ثم شرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العزم والروسة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد अभी मेरे पास वफद जिन आया था نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعزم ولا بروسة إلا وجدوا عليها طعاما باب الإسلام وأبي سعيد رضي الله عنه हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का मुसलमानों में कई मरतबा तज़किरा आ चुका है। जी حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بلغ ابا ذر مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اخي اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي ياتي الخبر من السماء واسمع من قوله ثم اتني فانطلق اخوه حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع الى ابي ذر فقال له رايته يامر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو और उसकी बात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी है, लेकिन वो शायर नहीं है, लेकिन शायरों से भी उम्दा बात करते हैं। ما هو بشعري فقال ما شفيتني بما أردت فتزوج उन्होंने कहा कि यार मैंने जो जिस बात की तहकीक के लिए भेजा था वो तुम लाए, भाई को कह रहे तुम तो लाए नहीं, अपनी अपनी बात लेकर आए, मुझे खुद जाना पड़ेगा तहकीक करने के लिए कि ये आदमी कौन है, कैसा है। फिर हम लोग अबू ज़र ग़िफ़ारी वहां से चले। जी فتزول وحمل شنة له فيها معه حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى دفعه بعد الليل। मक्का में इनको पहचानता नहीं था और ये भी किसी को नहीं पहचानते थे, लेकिन किसी को ये भी नहीं पूछ सकते थे कि मोहम्मद कौन है, कहाँ मिलेगा। استجاع فراه علي فعرف أنه غريب فلما راه تبعه अपने घर ले गए मेहमानों की वजह से فلما راه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مسجده فمر به علي فقال أما نعل للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب بمعه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك तीसरा दिन हुआ فقام معه ثم قال لا تحدثني ماذا الذي أقدمك قال إن أتيتني آتًا ومساقا भाई तुम क्यों आए हो, किस वजह से आए हो, क्या है, 3 दिन से तुम अकेले यहाँ रहते हो, मैं ले जा रहा हूँ, क्या काम है। पहले अगर मुझे एतमाद आए, भरोसा है तो मैं बताता हूँ मैं एक बहुत खास काम के लिए आया हूँ। क्या, यहाँ मोहम्मद नामी कोई आदमी है जिनको अल्लाह ने रसूल बनाया, मैं उससे मिलने आया हूँ। तो इसमें घबराने की क्या बात है, सही जगह पर पहुंच गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु था, मैं तुमको ले चलता हूँ। जी لترشدني فعلت ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإنك إن رأيت شيئا أخاف عليك فقمت فأني أريك الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقصوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائجي إلى قومي فأخبرهم حتى يأتيك أمري। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमानों को जाओ भाई तुम अपने गाँव चले जाओ, अभी खामोश रहने का जमाना है, अभी बोलने का जमाना नहीं, खामोश रहने का जमाना है। खामोश रहकर अपना अपना काम करते रहो, जब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम गालिब हो गए उस वक्त आना। والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين زهرانيه فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أرجعوه وأتى العباس فكب عليه وقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وساروا إليه فقبل العباس عليه إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه حدثنا قتيبة بن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه का इस्लाम और उनकी तफसीर। قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في المسجد الكوفي يقول والله لقد رايتني وان عمر لموشقي على الاسلام قبل ان يسلم عمر ولو ان احدا اذ فضل للذي صنعتم بعثمان لكان باب اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قاسم بن حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا عزة منذ اسلم عمر رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن ابي قال حدثني عمر بن محمد قال فاخبرني अगर तो हमारे फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए उसके बाद हमको जरा इज्जत मिलनी शुरू हुई, वरना तो इससे पहले हमें लोग मारते ही जाते थे और हमको लोग जलील ही किया करते थे। हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद अब लोग हमारी इज्जत करने लगे। فأخبرني جدي سعيد بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو ابني عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سامي وهم خلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك
قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. قال لا سبيل اليك بعد ان قالها امنت. فخرج الناس فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال اين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي سبق. قال لا سبيل اليه. فقال الناس حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعت قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما اسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا سبا عمر وانا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال فسبا عمر فما ذاك؟ فانا له جعل. قال فوجد الناس فصدقوا عنه فقلت من هذا؟ قال العاص بن وائل رضي الله عنه. حدثنا يا ابن سليمان قال حدثني وابي قال حدثني ان سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قد يقول اني لا اظن كذا الا كان كما يظن. بينما عمر جالس اذ مر به رجل جميل فقال لقد اخطا ظني او ان هذا على ديني في الجاهليه او لقد كانت عينه علي الرجل قد وهي له فقال له ذلك فقال ما هذا قلب اليوم استقبل به رجل مسلم قال فاني اعزم عليك الا ما اخبرتني. قال كنت قائنا في الجاهليه. قال فما عجب ما جاءت به جنيتك. قال بينما انا يوما في السوق اذ جاءتني اعرف فيها الفزع وقال الم ترى الجن وابلاسها ويأسها من بعد انكاسها ولحوقها بالقساس واخلاصها. قال وما صدق. بينما انا نائم عند عاليتي جاء رجل باذني فذبحه فسرق به سارق. الم اسمع سارقا قد اشد صوتا منه يقول يا جلي امر نجيه رجل فصيح يقول لا اله الا انت. فوسب القوم. قلت لا ابرو حتى اعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جلي امر نجيه رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فقلت فما نشبنا ان قيل هذا نبي. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سيدنا بن زيد يقول لقومي لقد رايتني موسقي عمر الاسلامي انا واخته وما اسلم ولو ان احدا انقذ لما صنعته بعثمان لكان محقوفا ان ينقذ. باب انشقاق القمر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا سعيد بن ابي اروبه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه فراهم قمر شقتين حتى راوا حيران بينهما. حدثنا عبد الله जो हीरा पहाड़ था वो दोनों एक चांद का टुकड़ा इधर हो गया, एक चांद का टुकड़ा इधर हो गया। حدثنا عبدان ونبي حمزه بن حمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال يشهدوا وذهبت فرقه نحو الجبل. وقال ابو الضحى المسروق عن عبد الله رضي الله عنه انشق بمكه وتابعه محمد بن مسلم ابي نجيه المجاهد عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعه عن ذات بن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي قال حدثنا عمش وحدثنا ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة ने देखा बहुत ज्यादा मुसलमानों को तकलीफ देना शुरू की तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। जद्दा किनारे पर है, दरमियान में समंदर है और जद्दा के सामने जो मुल्क है वो हबशा कहलाता है। जी وقالت عائشة के जमाने में उसको इथोपिया से ताबीर किया जाता है। जी وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم ذات نقل بين العابتين فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة فيه عن أبي موسى وأسماء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي وقال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن أبي بن خيار أخبره بن وخرمة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخي الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله فانتسبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة فقال أيها المرء أعوذ بالله منك فانصرفت فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي فقال فالقضاء الذي كان عليك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نشأتك الذي ذكرت عنفا قال فشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت به وهاجرت الهجرتين हिजरतें की हज़रत उस्मान ने हफ्सा की तरफ भी हिजरत की, मदीना की तरफ भी हिजरत की। وسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لا ولكن قد خلص علي من علمه हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे पूछा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान को ये नसीहत करने आए थे, कल भी हदीस आई थी यही तो उन्होंने तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया, तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? कहते ना मैंने तो नहीं देखा। अदरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال قلت لا ولكن قد बोला ना मैंने नहीं देखा, वलाकिन
قد خلص इलैया मिन इल्मी मा खलस इलैल गबराई। यानी जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात है मुझे सब अच्छी तरीके से मालूम है। ये ما خلص इलैल अज़राई फी सित्रिया फक़ाल फ़तशहद उस्मान फ़क़ाल इन्न अल्लाह क़द बअथ मुहम्मदन बिल हक़्क़ि व अनज़ला अलैहि किताब व कुन्तु मिम्मन इस्तजाब लिल्लाहि व रसूलिहि व उन लोगों में था कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल कर लिया व आमनतु बिमा उरसिला बिही मुहम्मदुन व हाजरतुल हिजरतैनि अल-ऊलयैनि हिजरतें की कमा क़ुल्त व शहीदतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बायअतुहु वल्लाहि और खुदा की कसम मैंने न नाफरमानी की वला गशशतुहु हत्ता तवफ़ाहु अल्लाह धोखाबाजी की। सुम्मा इस्तख़लफ़ अल्लाहु अबा बकर फवल्लाहि मा असैतु वला गशशतुहु अबू बकर खलीफा बना गए उनकी हमने इताअत की। सुम्मा इस्तख़लफ़ उमर फवल्लाहि मा असैतु वला गशशतुहु हत्ता तवफ़ाहु अल्लाह सुम्मा इस्तख़लफ़तु अफलैसा क्या मेरे लिए अभी इतना भी हक नहीं है कि मैं कुछ कहूँ या मैं कुछ करूँ? अफलैसा या अलैकुम मिनल हक़्क़ि मिस्लु लज़ी कान लि अलैहिम क़ाल बला क़ाल फमा हाज़िहिल अहादीसु ये कौन सी बात है कि हर बात के ऊपर मेरी उस्मान कह रहे हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरी हर बात के ऊपर तुम तबसरा करते हो, तंज करते हो, ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो कि तुम ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। इससे पहले उमर का जमाना था तो कुछ नहीं किया, अबू बकर का जमाना था तो कुछ नहीं किया और मेरे पीछे लगे हुए हो। अनकुम व फअम्मा मा ज़करत मिन शानि वलीद बिन उक़बा तुमने वलीद के मुताल्लिक कहा मुझे मालूम है, लेकिन क्या है मैं इंतजार में हूँ जरा मौका आए तो फिर उसको सजा दूं। फसनअख़ुज़ु फ़ीहि इंशाअल्लाह बिल हक़्क़ि क़ाल फजलद अल-वलीद 40 जल्दतन व अमरा अलिय्यन अन यजलिदहु व कान हुवा यजलिदुहु व क़ाल यूनुस। और फिर हज़रत अली को उन्होंने हुक्म दिया कि इसने शराब पिया है इस वजह से उसको कोड़े मारे जाए। व क़ाल यूनुस व इब्नु अख़ी ज़ुहरी अन ज़ुहरी फलैसा अली अलैकुम मिनल हक़्क़ि मिस्लु लज़ी कान लहु। हदसनी मुहम्मद बिन मुसन्ना क़ाल हदसना यहया बिन हिशाम क़ाल हदसनी अबी अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न उम्म हबीबा व उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों के दोनों उनकी हफ्सा गई थी, वहाँ की चर्च वगैरह गई, चर्च को भी देखा और आकर मदीना मुनव्वरा में जब हिजरत का जमाना हुआ तो उन्होंने मदीना में जाकर बताया कि इन लोगों की चर्च में ये होता है, ये होता है, ये होता है जी। ज़करना कनीसतन रअयनाहा बिल हबशति फ़ीहा तशाबीहु फ़ज़करत लिनबी सल्लल्लाहु दोनों औरतों ने जिक्र किया लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्न उलाइका इज़ा कान फ़ीहिम रजुलुन सालिहुन फ़मात बनौ अला क़ब्रिही मस्जिदन व सव्वरू فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه حدثنا ابن حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسحاق بن سعد السعدي عن ابيه عن ام خالد بنت خالد وقال قدمت بن ابي الحبشه وانا جويريه وكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميسه لها علام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح العلام بيده ويقول छोटी बच्ची से जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन ने कुर्ता पहना है, छोटे बच्चे को छोटा कुर्ता पहना तो किसी ने खुश हो जाता है तो मैं बहुत खुश हो गई, वाह वाह। فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح العلام بيده ويقول وقال سنا नाइस नाइस سنا 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 सना नाइस नाइस। قال الأميري يعني حسن حسن حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوان عن سليمان عن ابراهيم عن قرة عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا सलाम करते थे नमाज की हालत में भी सलाम का जवाब दिया जाता था। फिर ये बंद हो गया तो मैं आया, मैंने सलाम किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दे दिया। मैं सुंदर नाराज है, क्या है, किस तरीके जी। فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا قلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد في نفسي. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامد حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان باب موت النجاشي. حدثنا ابو النبي قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا. असमा बादशाह का नाम था, वो मुसलमान हो गया था और उसने अपने इस्लाम को लोगों से छुपाया था, हुकूमत भी करता रहा और क्या है वो मुसलमान भी रहा, दुनिया में भी कामयाबी हासिल की और आखिरत में भी मुसलमान होने की वजह से कामयाबी हुई। فصلوا على اخيكم احمد. حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة بن عتان حدثه من جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني او الثالث. حدثنا عبد الله ابن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على احمد النجاشي فكبر أربعا تعبه عبد الصمد. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي انس عن ابي شهاب قال حدثنا ابو سلمة بن ابي الرحمن وابن مسيب بن ابي هريرة رضي الله عنه اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى له النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم
عن سعيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا بكر رضي الله عنه اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليه اربعا. باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنينا منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر. باب قصة ابي طالب رضي الله عنه. حدثنا مستدر قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا अबू तालिब हज़रत अली के वालिद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा. قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا عباس بن ابي المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اغنيت عن عمك فانه كان يهوتك ويقدم لك قال هو في زاين من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد بن زهري عن ابن مسيب بن ابي رضي الله عنه ان ابا طالب لما حضرته وفاته ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانه ابو جهل فقال اي عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب تركبوا عن مله عبد المطلب فلم يزالا يكلمه حتى قال اخر شيء كلمهم به على مله عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انهى عنك. ونزلت ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ونزلت انك لا تهدي من احببت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده امه فقال لعله تنفعه شفاعه يوم القيامه فيجعل في زحزاء من النار يبلغ عليه يري منه دماغه. حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي عازم والدراء والدي ان يزيد بهذا وقال يغلي منه ام دماغه. باب حديث الاسراء وقول الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام